हेलो डियर स्टूडेंट समस्तଙ୍କୁ धूमधाम मैथ चैनल को स्वागत जनाऊँची पिलामाने आज आमे नवम श्रेणी बीजगणित बहिर वास्तव संख्या अध्याय को आज आमे आलोचना करिबा पिलामाने एई अध्याय को आमे छोट छोट पार्ट रे शेष करिबा जेउ पिलामाने चैनल रे नुआ आसीच समस्ते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवो आमे क्लास 8 रे एई टॉपिक को टिके प्रीवियस रे भलो भाबरे पढिचे आउ थरे आमे वास्तव संख्या को भलो भाबरे नवम श्रेणी रे पढिबा देखिबा वास्तव संख्या कोन ता विषय रे आलोचना करिबा देखो पिला माने वास्तव संख्या आमे समस्त जानिचे उभय परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आमे वास्तव संख्या कहूचे तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या रे आमे परिमेय रे पढिबा गणन संख्या तापरे आमे पढिबा पूर्ण संख्या एई सबु आमे कोन परिमेय संख्या रे आमे जानिचे आ करू तो प्रथमे आमे देखिबा कोन रहिची गणन संख्या बा स्वाभाविक संख्या जोटा को आमे कहूचे नेचुरल नंबर इंग्लिश रे सेटा को आज आमे आलोचना करिबा पिला माने आमे समस्त जानिचे गणन संख्या गुडी को आमे गणी परिबा ता माने आमे एक ठारू जो आमे स्टार्ट करिचे नंबर सिस्टम पढिया कहले एक ठारू आमे आरंभ करिचे एक ठारू इनफानाइट पर्यंत माने आरो शेष नाही तो समस्त पॉजिटिव नंबर को आमे कहूचे गणन संख्या जोटा को आमे नेचुरल नंबर कहिबा एक ठारू असंख्य माने शेष हबो नाही सेहितबे आमे 1 2 3 4 5 लिखि सो ऑन करिचे जोटा को आमे गणन संख्या कहूचे तेणु एई जो गणन संख्यार सेट को आमे कोन कहूचे एन सेट बेली आमे याको आमे शॉर्ट रे धरचे बुझी पारलो पिला माने एन सेट बुझी पारलो नेचुरल नंबर को आमे इंडिकेट करिबा गणन संख्या को एन द्वारा आमे इंडिकेट करिबा एन लिखिला माने तुम जानि परिबो जे गणन संख्या लिखा हला बोली बुझी पारलो पिला माने याकू जदी आमे सेट माध्यम रे दर्शेबा आमे एन टाको 1 2 3 4 एंड सो ऑन बुझी पारलो जोटार शेष नाही समस्त जानिछो अच्छा जेतेबेले आमे सेट माध्यम रे प्रकाश करजे एई भलिया लिखिबा n इज इक्वल टू आमे पुत्र बंधन दबा तापरे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन लिखि शेष ठीक अछि तो ये हला गणन संख्यार सेट माध्यम रे आमे लिखिबा एई परिबा परे बुझी पारलो तापरे आमे देखिबा जे गणन संख्या सेट जो अछि हमर तार जोग और गुणन पई केउ धर्म सत्य अटे आमे अष्टम श्रेणी रे पढिचे आउ टिके ताको भलो भाबरे पढि नबा पिला माने जोग आ गुणन उभय दीटाक केउ धर्म सत्य अटे देखिबा प्रथमे आमे जानिचे संवृत्ति नियम बेली पढिबा संवृत्ति नियम कोन जोटा को आमे इंग्लिश रे क्लोजर प्रॉपर्टी बा क्लोजर लॉ बेली कहूचे सेटा को आमे देखिबा भलो भाबरे पिला माने संवृत्ति नियम कोन मन रख एटा को फर्स्ट संवृत्ति नियम देखिबा जो पिला माने कॉपी रे नोट करिया कथा निजर कॉपी रे नोट करिवो इंपोर्टेंट पॉइंट को सब नोट करिवो ठीक अछि आउ वीडियो को बारंबार जदि डाउट हुए बारंबार देखिवो जदि किछि डाउट हुए मते कमेंट रे शेयर करिवो ठीक अछि देखो संवृत्ति नियम पिला माने कोन ना जदि m आउ n दुईटी गणन संख्या हुए गणन संख्या माने कोन ना m आउ n नेली मु तुमको एग्जांपल नेली मु लिखिछि देखो m n p एलिमेंट ऑफ n माने तीनोटी गणन संख्या नै कि मु तुमको एई जो नियम गुडिकर सत्यता देखेबे ठीक अछि तो m आउ n जदि दुईटी गणन संख्या निया जाए ताले m आउ n को प्रथम देखिबा जोग तो जोग कली ताले कोन हबो ना m प्लस n मध्य गोटिए गणन संख्या हबो पिला माने मन रख पिला माने जदि दुईटी गणन संख्या को जोग करा जाए बा मिसा जाए ताले आमे कोन पाइबा ना गणन संख्या पाइबा सपोज m टा को मु 2 लिखिली एबो n टा को मु 3 लिखिली 2 मिश्रण 3 इज इक्वल टू केते पिला माने 5 तो 5 रे मध्य गणन संख्या बुझी पारलो पिला माने बारंबार कहूची एइटा गणन संख्या नबा पूर्ण संख्या नबानी हमें गणन संख्या कहिचे माने गणन संख्या देखिबा कोन होची ताले आमे देखिले 2 की 3 मिसेइले 5 पाउचे माने गणन संख्या को गणन संख्या रे मिसेइले 5 पाइले तापर देखो गुणन रे देखिदबा माने जोग आ गुणन दीटा को बहुत करिके जिबा आउ अलगा अलगा करिबानी दीटा को मिसेई करिके जिबा एकाकालीन शेष करबा देखो ताले जदि 2 को 3 द्वारा गुणन करा जाय माने जदि m गोटिए गणन संख्या एवं n गोटे गणन संख्या हुए उभय को जेतले गुणन करा जिवो ताले हमें कोन पाइबा ना mn पाइबा mn टा मध्य कोन हबो ना गणन संख्या हबो देखो पिला माने एग्जांपल 2 गुणन 3 इज इक्वल टू 6 6 मध्य गोटे गणन संख्या बुझी पारलो ताले आमे कोन जानिले एटू ना जो गणन संख्या को गणन संख्या रे जोग कले गणन संख्या पाउचे
ଏବଂ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣନ କରୁଛେ, ଗୁଣନ କଲେ ଆମେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ପାଉଛେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କୁହାହେଲା ଏଇଟାକୁ ତାର ସମ୍ବୃତ୍ତି ନିୟମ ବୋଲି ଆମେ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରାଗଲା ଯେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଉଭୟ ଯୋଗ ଓ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ବୃତ୍ତି ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସମ୍ବୃତ୍ତି ନିୟମ ମାନେ କଣ? ନା ଯଦି ଗଣନକୁ ଗଣନ ମିଶାଯାଏ ତାହେଲେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ଏବଂ ଯଦି ଗୁଣନ କରାଯାଏ ମଧ୍ୟ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଦୁଇଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ମିଶାଯାଏ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ପାଉଛେ ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସମ୍ବୃତ୍ତି ନିୟମରେ ଆମେ ଦର୍ଶାଇବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ କେଉଁ ଧର୍ମ ସତ୍ୟ ହେଲା ନା ସମ୍ବୃତ୍ତି ନିୟମ ଉଭୟ ଯୋଗ ଓ ଗୁଣନ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଓକେ, ଏଇଟା ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଯିବା କୋଉଟାକୁ ନା ସେକେଣ୍ଡ କୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଆଉ କପିରେ ମଧ୍ୟ ନୋଟ କରିନେବ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଯାହା ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ଡାଉଟ ରହିବ କମେଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ କପିରେ ସମସ୍ତେ ନୋଟ କରିବ। ଆଉ କ୍ଲାସକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କୌଣସି ପିଲା ଅଧା ଭିଡିଓ ଦେଖି ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କର ନାହିଁ, ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି ସବୁ ଯାକ ଦେଖ। ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଡାଉଟ ହୁଏ କମେଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରିବ। ଆଉ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି କର ପିଲାମାନେ। ପୁରା ଟୋଟାଲ ଟପିକ ତୁମର କରାଯିବ ଭଲ ଭାବରେ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ କଣ ପିଲାମାନେ। କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛେ କମ୍ୟୁଟେଟିଭ ଲ ବା କମ୍ୟୁଟେଟିଭ ପ୍ରପର୍ଟି। ପିଲାମାନେ କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ମାନେ କଣ? ମାନେ କ୍ରମ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛ, ଗୋଟେ ଲାଇନ ରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ଦିଟା ପିଲା, ତାଙ୍କ କ୍ରମରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, କଣ ନା ଫାଷ୍ଟ ପିଲାଟା ଆଗକୁ ପଳେଇବ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ପିଲାଟା କଣ ହବ ପଛକୁ ଆସିବ। ଏଇଟା କୁହାଯାଏ କ୍ରମ ବିନିମୟ ପିଲାମାନେ। ଇଏ ପଳେଇବ ଏପଟକୁ, ଇଏ ଆସିବ ଏପଟକୁ, ତ କ୍ରମ। ତିନି ଜଣ ପିଲା ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ଇଏ ଏଠିକି ଆସିବ ଦେନ୍ ଇଏ ଏଠିକି ଆସିବ। ଏଇଭଳିଆ ଆମେ କଣ କରୁଛେ କ୍ରମ ଏପଟ ସେପଟ କଲେ ତାକୁ କହୁଛେ କଣ କ୍ରମ ବିନିମୟ। ତେଣୁ କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାରେ କଣ ହୁଏ ନା ଯୋଗ ଆଉ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କଣ କରନ୍ତି ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯଦି ମୁଁ ତିନୋଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ସେମ୍ ଏମ୍ ଏନ୍ ପି ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏଇ ତିନିଟାକ ଏକ୍ସାମ୍ପଲରେ ମୁଁ ଦର୍ଶାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଥମରୁ ଲେଖିଛି କଣ ନା ଏମ୍ କମା ଏନ୍ କମା ପି ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଫ ଏନ୍। ଚାଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯେ ଦୁଇଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏମ୍ ଆଉ ଏନ୍ ଦୁଇଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ନବା ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମିଶେଇବା କଣ ପାଉଥିଲେ ନା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ପାଉଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଆଚ୍ଛା, এইটা ଯଦି 2 ଆଉ ଏଇଟା 3 ହେଲା ତାହେଲେ ମିଶେଇଲେ କଣ ହବ 5 ହବ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଛ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯଦି କ୍ରମଟାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବି ମାନେ ଏଇ 3ଟା ଏଠିକି ଆଣି ଫାଷ୍ଟ ଆଣିବିରି ଏବଂ 2ଟାକୁ ସେକେଣ୍ଡ ନେଇଯିବି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କଣ ହଉଛି, ମାନେ ଏଇଟା n ପ୍ଲସ m କରିଦେଲି ପିଲାମାନେ, 3 2 5 ହେଇଗଲା। ସେମ୍ ହଉଛି ନା ନାଇଁ ପିଲାମାନେ? ତାମାନେ ମୁଁ ଏଠି କଣ ଜାଣିଲି ନା ଯଦି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ କ୍ରମ ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛେ ସେଇ ଆନ୍ସର ସେମ୍ ବାହାରୁଛି। ମାନେ କଣ ବାହାରୁଛି? ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ବାହାରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ନା କଣ ନା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରେ। ଏଇଟା ସତ୍ୟ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ସେଇଭଳି ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଯଦି ମୁଁ ଦୁଇଟି ଏମ୍ ଓ ଏନ୍ ଦୁଇଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ନିଏ, ଯଦି ମୁଁ ଗୁଣନ କରିବି ଏବଂ ଏନ୍ ଆଉ ଏମ୍ ନେବି, ଦୁଇଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୁଣନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ପାଇବାରେ ପିଲେ ନା 2 3 6, ଇଏ 3 ଦୁଗୁଣେ ମଧ୍ୟ 6। ଦେଖ ସେମ୍ ହେଲା ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଲି ନା ଦୁଇଟି ଯେତେବେଳେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଗୁଣନ କରୁଛେ ଏବଂ କ୍ରମ ବିନିମୟ କରିଦଉଛେ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଆସୁଛି, ମାନେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ଆସୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ m ଇଣ୍ଟୁ n ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ n ଇଣ୍ଟୁ m, ମାନେ mn ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ nm। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରେ ବା ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଆମର ସତ୍ୟ ହେଲା କୋଉଟା? କ୍ରମ ବିନିମୟ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ସମ୍ବୃତ୍ତି ନିୟମ ଜାଣିଥିଲେ କଣ ନା ଏଇଟା ଥିଲା ଯୋଗ ଗୁଣନରେ। ତାପରେ କ୍ରମ ବିନିମୟ ଜାଣିଲେ ଯଦି ଦୁଇଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ନଉଛେ ତାକୁ ଯୋଗ କରୁଛେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କ୍ରମ ବଦଳେଇ ଯଦି ଯୋଗ କରୁଛେ ତାହେଲେ ସେମ୍ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ପାଉଛେ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ କହିଲେ। ଓକେ, ତ ଇଏ ଥିଲା କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ। କୌଣସି ପିଲାଙ୍କର ଡାଉଟ ରହିବନି ପିଲାମାନେ, ଡାଉଟ ରହିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଟିକନିକ କରିକି ପଢିବା। ଠିକ ଅଛି, ମ୍ୟାଥକୁ ଏମିତି ପଢିବା ଯେମିତି କି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମର ମ୍ୟାଥଟି ଆମର ସହାୟତା କରିବ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ପିଲାଙ୍କର ଡାଉଟ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଡାଉଟ ରୁହେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରୁଛି, ଆଶା କରୁଛି କାହାରି ଡାଉଟ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଡାଉଟ ହୁଏ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବ, କ୍ଲିଅରଲି ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ କପିରେ ସମସ୍ତେ ନୋଟ କରୁଥିବ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ନା ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ।
ଆଚ୍ଛା ସହଯୋଗୀ ନିୟମରେ ପିଲାମାନେ ସହଯୋଗୀ ମାନେ କଣ ଆମେ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ କଣ କରିବା ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ 20 ମିଶାଣ 30 ମିଶାଣ 50 ଲେଖିଲି ପିଲାମାନେ ଓକେ ମୁଁ କଣ କରିବି ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଦିଟା ମିଶେଇଲି 50 ହେଇଗଲା ଇଏ 50 ମିଶେଇଲି 100 ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କଲି ନା ସହଯୋଗୀ ମାନେ କଣ ସହଜରେ ମିଶେଇକି ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କଣ ପ୍ରଥମେ ଦିଟା ମିଶିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ଗୋଟାକୁ ଆମେ ସହଯୋଗୀ କହିପାରିବା କୌଣସି ପିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କରିପାରିବ 20 ରଖିବ ମିଶାଣ 30 ମିଶାଣ 50 କରିବ ଓକେ ତାହେଲେ 20 ମିଶାଣ 50 ଇଏ 30 କେତେ ହବ ନା 80 ଇଏ ହେଇଗଲା 100 ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ସେମ୍ ହେଲା ନା ନାଇଁ ପିଲାମାନେ ତ ସେମ୍ ହେଲା ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ସେମ୍ ହେଉଛି ନା ନାଇଁ ପିଲାମାନେ ଇଏ 100 ତ ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ମାନେ ସହଜରେ ଆମେ ମିଶେଇ ପାଇଲେ ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛେ ଆସୋସିଏଟିଭ ଲ ବା ଆସୋସିଏଟିଭ ପ୍ରପର୍ଟି ଓକେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନିଆଯାଏ ମୁଁ ସେଇ ସେମ୍ ଏଠି ତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେଇକି ଦେଖେଇଦେଲି ଯଦି ଏମ୍ ଏନ୍ ଏବଂ ପି ଏ ତିନୋଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଥା କହୁଛି ଦେଖ ଏମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ପି ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଏମ୍ କୁ ରଖିକି ଏନ୍ ଆଉ ପି କୁ ମିଶେଇକି ଏମ୍ ରେ ମିଶେଇବା ଦେନ୍ ଏମ୍ ଆଉ ଏନ୍ କୁ ମିଶେଇକି ତାପରେ ଯାହା ରେଜଲ୍ଟ ହେଲା ତାକୁ ପି ରେ ମିଶେଇବା ଦେଖିବ ସେମ୍ ରେଜଲ୍ଟ ତୁମର ବାହାରିବ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନଉଛି ଗୋଟେ 20 ମିଶାଣ ଏଇଟା 30 କରିଦିଅ ଏଇଟା 40 କରିଦିଅ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏପଟେ ସେମିତି ଏଇଟା ହେଲା 20 ମିଶାଣ 30 ଇଏ ଫାଷ୍ଟ ମିଶେଇବା ଦେନ୍ ଆମେ 40 ଟାକୁ ମିଶେଇବା ଓକେ ଦେଖ 20 ଇଏ ହେଇଗଲା 40 30 70 କେତେ ହେଇଯିବ 90 ହେଇଯିବ ଏପଟା ଓକେ ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖ 30 20 50 ଇଏ 40 କେତେ ହେଇଗଲା 90 ହେଲା ନା ନାଇଁ ତ ସେମ୍ ହେଲା ତାମାନେ କଣ ଜାଣିଲେ ନା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ପାଳନ କରେ ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଏଇଟା ହେଲା ଯୋଗ ପାଇଁ ତାପରେ ଗୁଣନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଗୁଣନଟା କଣ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିଦବା ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଗୁଣନଟା କଣ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିଦବା ଓକେ ଟିକେ ଇରେଜ କରିଦବା ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କଣ ହୁଏ ଦେଖ ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ପାଳନ କରେ ଏହା କରେ ନାହିଁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଓକେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯଦି ସପୋଜ ମୁଁ ଏମ୍ ତାପରେ କଣ କରିବା ଏମ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ପି ସେମ୍ ସେମ୍ ଖାଲି ଇଣ୍ଟୁ ଲେଖିଦବା ତା ଜାଗାରେ ପ୍ଲସ୍ ଜାଗାରେ ତାପରେ ଏମ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ପି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ନେବା ଦେଖ ଏଠି ଯଦି 2 ନୁହେଁ ଏଠି 2 ଏଇଟା ନେଇଯିବା 3 ଗୁଣନ 5 ଏଇଟାକୁ ସେମିତି 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 5 ଦେଖ ସେମ୍ କଣ ହଉଛି ଇଏ 2 କି ରଖିବା ଏଇଟାକୁ ଆଗେ ଗୁଣନ କରିବା 3 5 15 15 ଦୁଗୁଣେ 30 ଇଏ 2 3 କି 6 ଗୁଣନ 5 6 5 30 ହଉଛି ନା ନାଇଁ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର 30 30 ହେଲା ନା ନାଇଁ ତାମାନେ କଣ ଜାଣିଲେ ନା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ପାଳନ କରେ ତେଣୁ ଉଭୟ ଯୁଗ ଓ ଗୁଣନରେ ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ପାଳନ କଲା କିଏ ସେ ନା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ତ ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝିପାରିଲା ଆଶା କରୁଛି ଓକେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗୁଣାତ୍ମକ ଅଭେଦ ନିୟମ ପିଲାମାନେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଯୋଗାତ୍ମକ ନୁହଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଅଭେଦ ନିୟମ ପିଲା ମାନେ କଣ ନା ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଅଭେଦ କଣ ନା ଯଦି ଯେକୌଣସି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ 5 ନବା 10 ନବା କିମ୍ବା ଏମ୍ କୁ ଯଦି ଆମେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଇଣ୍ଡିକେଟ କଲେ ଏମ୍ କୁ ଯଦି 1 ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ 1 ରେ ଗୁଣନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିଥାଏ ତାମାନେ ଏମ୍ ମିଳିବ ତାମାନେ 5 ଗୁଣନ 1 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 5 1000 ଗୁଣନ 1 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ 1000 ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କଣ ଜାଣିଲେ ନା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣାତ୍ମକ ଅଭେଦ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରେ ମାନେ 1 ରେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣନ କରାଯାଏ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ସେଇଟାକୁ ତାର ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଗୁଣାତ୍ମକ ଅଭେଦ ନିୟମ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଯଦି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ 1 ରେ ଗୁଣନ କଲେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ପାଉଛେ ଏଇଟା ତାହେଲେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ପାଇଲେ ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଅଭେଦ ନିୟମରେ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରିବା ଓକେ ଇଏ ଥିଲା ଗୁଣାତ୍ମକ ଅଭେଦ ନିୟମ ତାପରେ ଦେଖିବା ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ପିଲାମାନେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ କଣ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଓକେ ସମସ୍ତେ ବୋର୍ଡକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଭଲ ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ରହିଛି ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ଓକେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ସମସ୍ତେ ତାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରୁ ଜାଣିପାରୁଛ ଯେ ବାଣ୍ଟି କରି ଆମେ କଣ କରିବା ଆଡିସନ ଏବଂ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ କରିବା ମାନେ ମିଶେଇବା ଏବଂ ଗୁଣନ କରିବା ଓକେ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ବଣ୍ଟନ ନିୟମର ପିଲାମାନେ କଣ ମାନେ ଆମେ ବାଣ୍ଟି ଦେବା ତାକୁ ଦେଖ ଯଦି ଏମ୍ ଏନ୍ ପି କଣ ହୁଏ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏ ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଏମ୍ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ପି ଏଇ ଆକାରରେ ଯଦି ଦେଇଥିବା ଆମେ ତାକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବା କଣ ନା ଏମ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏମ୍ ଇଣ୍ଟୁ ପି ଦେଖ ଦିଟା ଆକର ପଟେ ରେଜଲ୍ଟ ସେମ୍ ଆସିବ ମାନେ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ କରିବା ଏଇଟାକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ କଲେ ସେମ୍ ହିଁ ଆସିବ ମାନେ ଯଦି ମୁଁ ଏଠି 2 ଲେଖିଲି ଏଇଟାକୁ ଲେଖିବି 3 ମିଶାଣ 5 ଓକେ
एक्जाक्टली एटा को कोन करबा बांटी देबा 2 को 3 कर देबा 2 गुणन 3 मिसाण 2 गुणन 5 देखो पिला माने ये 5 3 8 2 10 हे गला 8 दुगुणे केते 16 हे गला पिला माने 5 3 8 8 दुगुणे ब्रैकेट माने कोन गुणन सेमती एक्जाक्टली 2 3 की 6 ये 2 पंचा 10 10 6 कोड केते पिला माने 16 होला बुझी पारलो पिला माने तो एटा जोग नो पिला माने एटा केवल बंटन नियम टा केवल गुणन पई अप्लाई जोगरे नो बुझी पारलो पिला माने एटा केवल गुणन पई अप्लाई तो आमे कोन करिबा ना कहि परिबा गणन संख्या बंटन नियम पालन करे कोटारे ना गुणन प्रक्रिया जोग प्रक्रिया आमे लिखिबानी ओनली गुणन प्रक्रिया बंटन नियम टा केवल आमे जानि परिबा गुणन पई पिला माने ठीक अछि बनइला पिला माने देखो जेडा दी पट सेम आसला ना नै मैं बांटी करी गुणन करी मैं एडिंग कले सेही 16 हला एवं जदि हमें डायरेक्ट कले 5 3 8 दुणे 16 हला तेनो एटा को आजिबो बंटन नियम माने बांटी देबा हमें मते क्वेश्चन ए भलिया देइछ 20 प्लस 3 प्लस 5 तो तुमे चाहिबो जदि 5 3 8 20 अष्टा करि परिबो ठीक अछि 160 किंबा 20 गुणन 3 मिसाण 20 गुणन 5 करबो देखो सेम आसियो 20 3 60 20 50 100 केते हे गला 160 हला ना नै पिले माने बुझी पारलो तो आमे एठू कोन जान सिखिले ना गणन संख्या गुणन प्रक्रिया रे बंटन नियम पालन करे ओनली बंटन जोग पिला माने नाही ओके तो ये थिला गणन संख्या सेट रो जोग ओ गुणन पई केउ धर्म सब सत्य अटे आशा करूची समस्ते भलो भाबरे बुझी पातबो तापर नेक्स्ट को जिबा कोन अछि मौलिक ओ यौगिक संख्या कोन पिला माने एको टिके भलो भाबरे देखिबा पिला माने मौलिक ओ यौगिक संख्या कोन प्रथमे देखिबा मौलिक कोन जोटा को आमे इंग्लिश रे कहूचे प्राइम नंबर पिला माने ओके प्राइम नंबर्स कोन ना मौलिक संख्या पिला माने कोन मौलिक संख्या गुटी होची गणन संख्या बुझी पालो गणन संख्या तो गणन संख्या सब जाक पॉजिटिव नंबर जानि चे आमे तो मौलिक संख्या काहा कहबा ना जेउ गणन संख्या रो केवल दुईटी उत्पादक थाए बा फैक्टर थाए ताकू आमे कहूचे गणन संख्या कोन ना मौलिक संख्याटा तो गणन संख्या एवं गणन संख्या काहेकि मौलिक संख्या कहले ना सार जेउ गणन संख्यार दुईटी गुणनीयक थिबो केवल माने दुईटी टेबुल ले से पडुथिबे ताकू बा दुईटी उत्पादक थिबो ताकू आमे कहबा मौलिक संख्या गुटी एग्जांपल पिला माने देखो देखो पिला माने मु कहिला बेले मौलिक तू माने निज कॉपी रे ताकू नोट करि नबो ठीक अछि प्रत्येक जिंस तो लिखिबा पॉसिबल नुह सेति पई जदी तुमे माने वीडियो को पुश करी भलो भाबरे जानि परिबो एवं नोट करिबो भलो भाबरे ठीक अछि देखो मौलिक संख्या कोन ना जेउ संख्यार दुईटी बा जेउ गणन संख्या पिले माने ओनली संख्या कहले भूल जेउ गणन कारण सब बेले मन रख मौलिक संख्याटा पॉजिटिव नंबर ही हबो गोटे पिला जदी कहिबो देखो मु एग्जांपल कहूची प्रथमे मौलिक कोन ना सपोज 5 लिखिली 5 केवल एकक पणिका थाए आउ पांचक पणिका थाए माने दुईटी उत्पादक से निजे एवं एक जार थिबो मु कहबी 6 पिला माने 6 केतरा पणिका रे अछि 1 करे अछि 2 रे अछि 3 रे अछि देन जाय कि 6 रे भी अछि तेणु एठी 4टा हे गला तो अपन मु कहिची दुईटी उत्पादक ओनली तेणु 5 टा गोटे मौलिक संख्या आ सब बेले मौलिक संख्याटा सब बेले कोन हबो पॉजिटिव नंबर थिबो मु नेगेटिव -5 लिखि केबे भी हबनी पिला माने मौलिक संख्या केबे भी नेगेटिव -5 को हमें मौलिक संख्या कहबनी एटा समस्त को डाउट क्लियर हबा दरकार हमर मौलिक संख्यार डेफिनेशन होउची समस्त गणन संख्या समस्त माने जेउ गणन संख्यार दुईटी उत्पादक थिबो ताकू आमे कहे गणन संख्या कहला त माने गणन संख्याटा पॉजिटिव नंबर ही गणन संख्या कहूचे नेगेटिव आसी गेले सेटा पूर्ण संख्या आसी जिवो जोटा इंटीजर आसीबो सेहित आमे कहबानी तेणु समस्त पॉजिटिव इंटीजर बा समस्त गणन संख्या जहा केवल दुईटी गुणनीयक थिबो जेउ गणन संख्यार ताकू आमे कहबा कोन ना मौलिक संख्या आउ जेउ गणन संख्यार जेमति कि एग्जांपल देखो मु कहूची गणन संख्या 5 7 11 13 ये सबुंकर ए जो सब गणन संख्या मानकर केतटी गुणनीयक अछि दुईटी एक और से नीचे 17 19 एमसी चलियो पिला माने 2 ओके एडी गोटे इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन टे पडिबो ना सबुटु कोन क्षुद्रतम मौलिक संख्यार किए से उदाहरण किए ना 2 काहे कि ना एकक पणिकार अछि 2 या पछुको आ नाही पिला माने आउ बृहत्तम मौलिक संख्या आमे बाहर करि परिबा नाही कारण ए पळी चले 19 तापर 23 आसीबो इन कंटिन्यू इनफाइनाइट पिला माने तो शेष नंबर टिके आमे कहि परिबा नाही माने बृहत्तमटा किंतु क्षुद्रतम मौलिक संख्या किए 2 बुझी पारलो पिला माने तो दुईटा हला
ক্ষুଦ୍রতମ ମୌଳିକ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ଦୁଇଟି ଉତ୍ପାଦକ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ମୌଳିକ କହିଲେ। ଆଉ ଆଜିଠୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ, ନେଗେଟିଭ କେବେ ବି ହବ ନାହିଁ, କେବଳ ପଜିଟିଭ ହେଇପାରେ ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର ବା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ହେଇପାରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା କଣ ପିଲାମାନେ। କଣ ଦେଖିବା ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା କଣ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା କଣ, ଯୋଉଟାକୁ ମୁଁ ଏପଟେ ରାଇଟ ସାଇଡରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଥିଲି। ଯେଉଁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଆଉ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ପିଲା। ମାନେ କଣ ନା ଯେଉଁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର, ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା କହିବା ପାଇଁ ବାଉଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ। ଡେଫିନେସନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉ ପିଲାଦିନେ ଲେଖୁଥିଲେ ଭୁଲ ପିଲାମାନେ, ଆମେ କହିବା ଯେଉଁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର, ଠିକ ଅଛି, ଯେଉଁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର କଣ ହେଇଥିବ ନା ତିନୋଟି କିମ୍ବା ତିନୋଟିରୁ ଅଧିକ କଣ ଥାଏ ଉତ୍ପାଦକ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ 6 ପିଲାମାନେ, ଏକ ଏକକ ପଣିକାରେ ଅଛି, ଆଉ ସେ ନିଜେ 6କ ପଣିକାରେ ଅଛି, ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଛି ରହିଗଲା ମଝିରେ, କିନ୍ତୁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାରେ କଣ କହିଥିଲେ ନା ଏକ ଆଉ ସେ ନିଜେ ମଝିରେ କିଛି ନଥିଲା, ବଟ ଏଥିରେ ମଝିରେ କିଛି ଥିବ, ମାନେ 2କ ପଣିକାରେ ଅଛି, 3କ ପଣିକାରେ। ସେମିତି 8 ଦେଖ 1 2 4 ଦେନ 8, ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏକ ଆଉ ସେ ନିଜେ ଆଉ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କିଛି ଥିବ, ତାର କଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବା ଉତ୍ପାଦକ ଥିବ ସେଇଟା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ତିନୋଟି ବା ତିନୋଟିରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦକ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା। ଓକେ, ତ ସେଇଭଳି 8 ତାପରେ ଆସିଯିବ ଆମର କଣ 10 9 ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ହବ, କାହିଁକି ନା 9ର ତିନୋଟି ଥାଏ। ଦେଖ 1 3 ତାପରେ 9। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ଏଇଭଳି ଚାଲିବ, ତାପରେ 9 10 ତାପରେ 12 ତାପରେ 14 ଏଇଭଳି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଥାଏ। ଯଦି ପଚରାଯାଏ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା କିଏ, ତୁମେ ମାନେ କହିବ 4 ବୋଲି। କାହିଁକି ନା 1 ତ ହବନି, 1ଟା କୋଉଥିରେ ଯିବନି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା। 2 ହେଇଗଲା ମୌଳିକ, 3 ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ, ତାପରେ ଆସିବ 4 ଯୋଉଟା କି ଯୌଗିକ। ଓକେ, ତ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲ। ଆଉ ଯଦି କୁହାଯିବ -4 ପିଲାମାନେ ଯୌଗିକ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ନେଗେଟିଭ ନମ୍ବରକୁ ଆମେ କେବେ ବି ମୌଳିକ ଯୌଗିକ କହିପାରିବା ନାହିଁ। 4 ଅଛି କିନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ ଆସିଲା ମାନେ ଏଟା ହବ ନାହିଁ। ସବୁ ଯାକ ପଜିଟିଭ ଇଣ୍ଟିଜର ମାନେ ଯୋଉଟାକୁ ଆମର କଣ କହୁଛେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା, ସମସ୍ତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ମୌଳିକ ଓ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର 3 କିମ୍ବା 3ରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦକ থাকে ଯୌଗିକ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର 2ଟି ଉତ୍ପାଦକ ଥିବ 1 ଆଉ ସେ ନିଜେ, ତାକୁ କହିବା ମୌଳିକ। ଆଉ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମୌଳିକ ଜାଣିଲ 2 ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଯୌଗିକ ଜାଣିଲ 4। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇଭଳି ପିଲାମାନେ ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ପୁରା ଏଇ ଟପିକକୁ କିଛିଟା ପାର୍ଟ କରାଯାଇ ଶେଷ କରାଯିବ। ଏଇଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବା। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିବ ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରିଭିୟସ ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ ଭଲ ଭାବରେ। ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ ହୁଏ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରିବ, ଆଉ ଯେତେ ପାରୁଛ ପିଲାମାନେ ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।